ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜನನ 5.2 1936 ಮತ್ತು ಮರಣ 3/2020 ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂವೇದನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದವರು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಓದಿದ್ದು ಭೂಗರ್ಭ ವಿಜ್ಞಾನ. ಹಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವು, ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಲವಲವಿಕೆಯ ಭಾಷೆ, ಅನುಭವವನ್ನು ಹದವರಿತ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಕಟೋಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಜಾಣ್ಮೆ ನಿಸಾರರ ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸಂಜೆ 5ರ ಮಳೆ, ಅನಾಮಿಕ ಆಂಗ್ಲರು, ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಮುಹೂರ್ತ, ನಾನೆಂಬ ಪರಕೀಯ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸರಹದ್ದುಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯ ಗಿಳಿಗಳು, ಬಹಿರಂಗ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ನಿಸಾರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಹೊರತಂದು ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಸಾರ್ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುವಾದಕರು, ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಕರ್ತರೂ ಆಗಿರುವ ನಿಸಾರ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 73ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ.ಎ. ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅನಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗೌರವಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಕವನ ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈಯವರ ಗೊಲ್ಗೊತಾ ಕವನದ ನಂತರ ಬಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕವನ. ಜೀಸಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಕವಿ ಆ ಕಾಲದ ಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವ ದುರಂತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೀಸಸ್ನ ಸಾವನ್ನು ವಿಷಾದದಿಂದ ನೋಡುವ ಕವಿ, ಆತ ಇಂದು ಅಸಂಖ್ಯ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Poet Introduction. K.S. Nisar Ahmad, born 5th February 1936 and died 3rd May 2020, gave a new dimension to Kannada poetry through his experimentation and different sensibilities. He was born in Devanhalli and studied geology. Having served as a professor in many colleges, he has an awareness of different cultures, ideological perspective, lively language, and the ability to express experience through sarcasm and satire. The main features of Nisar's poetry are Evening Rain of 5, Anonymous Englishman, In the Mind of the Remembered, Sumuhurta, Nanemba Parkya, Akash Te Sahadhudu, Swayansevaya Parigilgal, Akhla etc. Nisar has published poetry collections. Nisar is also responsible for bringing out the first popular cassette of Kannada lyric songs, Nityotsava, and developing the audio heritage. Not only in the field of poetry, but also a great translator and ideological writer, Nisar presided over the 73rd All India Kannada Sahitya Sammelana held in Shivamogga in 2007. He has received the Padma Shri Award from the Government of India, the Nadoja Award from Hampi Kannada University, the Soviet Land Nehru Award, the State Sahitya Academy Award, the Anakru Award, etc. The poem, Chilube Eril, is a unique poem about Jesus after Govinda Pai's poem, Golgoth. The poet, who has uniquely depicted the personality and ideals of Jesus, has created a tragedy that continues in a new form even in this time. The poet, who mourns the death of Jesus, is proud that he has ignited the spark of humanity in countless hearts today. ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ, ಕರುಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಸಾವಿನ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಿದ ಜೀಸಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ. ಹಿಂಸೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಗುಣವೆಂಬಂತೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಔದಾರ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನುರಣನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಜೀಸಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಕವಿತೆ ಪರಧರ್ಮ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯದಂತಿದೆ. Introduction to the poem. Jesus is one of the great figures who preached the message of love, kindness, and mercy to the world. The personality of Jesus, who did not get distracted even in the agony of death, but worked for the welfare of the world, is relevant today. In this context, when violence is spreading worldwide as a characteristic of modern society, the love, mercy, and generosity of Jesus need to resonate within us. This poem written by poet Nisar about the personality of Jesus is like a new commentary on religious tolerance and universal brotherhood. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಈ ಮನೆಗೆ.
ಕೇಕು, ಚಳಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ದೀಪ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಕಲಿನ ಕುಬ್ಬತೆಗೆ. ಕರುಣಿಸಿದೆ ಗಿಡದ ರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹತ್ತಿ. ಸ್ಕರ್ಟಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ ಮೊಂಬತ್ತಿ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೊತ್ತು ಈ ಮನೆಗೆ ಕೇಕು, ಚಳಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮಂಗಳಮಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಾದ ನಕಲಿ ಕುಬ್ಬ ಸುಮಾರು ಗಿಡವೊಂದನ್ನು ಸಜ್ಜೆಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಹಿಮದಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಶೃಂಗಾರವು ಗಿಡವನ್ನು ಹಿಮದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕರ್ಟು ಧರಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ನಗರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. In this poem, the poet humorously describes the special beauty and special scene that occurs in the interior of the house during the Christmas festival. Christmas has brought a festive atmosphere to this house with cake, coal and star lights. A fake Christmas tree made of plastic is decorated, making it look like a living Christmas tree. The decoration that looks like snow made of cotton makes the tree look like it is covered with snow. The candle next to the knee of the girl in the skirt is giving a charming warm light. All these scenes show how the traditional elements of the Christmas festival are playfully and artistically reflected in contemporary urban culture. ಶಿಲುಬೆಯೇರಿದ್ದಾನೆ ಜೀಸಸ್ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ. ಬಾಗಿದ ಶಿರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿದೊಂದು ನರ. ಯಾತನೆಗೂ ನಲ್ವಾತನೆ ನುಡಿಯುವ ಮುಖಮುದ್ರೆ. ತೆರೆದೆದೆ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಕೊಲೆಗಡುಕ. ಬರಬ್ಬನ ವಕಾಲತ್ತು ನಡೆಸಿದವರೇ ಎಡಕ್ಕೊಬ್ಬ ಬಲಕ್ಕೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ತೂಗಿ. ಸನ್ಮಾನಿಸಿದವರೇ ಮನ್ನಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ದೇವರೇ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಟಂಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಕಟಕರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯು ಇದ್ದು ತಲೆಯು ಬಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದು ಆತನ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ನೋವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನಲ್ವಾತನೆ ನುಡಿಸುವ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಮುದ್ರೆಯಿದೆ. ಆತನ ಎದೆ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆಗಡುಕನಾದ ಬರಬ್ಬನ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಜನರು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಕಡೆ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ತೂಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದವರಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಹೃದಯದ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಎಂದು ಕವಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. In this verse, the poet depicts the painful moment when Jesus Christ is hanging on the cross. His cross is on the wall, and because his head is bent, a vein seems to be bulging in his neck, which indicates his heart-breaking pain. His face is a seal of peace and forgiveness that speaks in agony despite his suffering. His chest seems to be open, showing his readiness to take all the sins of the world upon himself. The poet also shows a sharp contradiction here. The people who freed the murderer Barabbas, who accepted his plea and paid homage to him, have rejected Jesus, whose heart was open, who crucified thieves on the right and left. The poet humbly prays that God may forgive such people. ನೀವು ಬಡಿದ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು ಮೊಳೆಗಳು. ಮಕುಟ ಹೆಣೆದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಹಬ್ಬಿಸಿದ ಸುಳ್ಳುಗಳು. ರೋಮನರ ಕಿವಿಡೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೊಂಬುಗಳು. ಕಾಲರಾಯನ ಗುಜರಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ವೇಷ ಮರೆಸಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳು. ರೈಫಲ್ಲು, ಟ್ಯಾಂಕು, ಬಾಂಬು, ಗ್ರೆನೇಡುಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಚಲನೆಯೊದಗಿಸಿವೆ. ನಿಮ್ಮವೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಗಳು. ಎದೆಯಾಳದ ಮುಖ್ಯಗಳು. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯುದ್ಧದ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಯುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳು, ರಕ್ತಪಾತ ಮತ್ತು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದಲಿನ ಕಾಲದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸುವ ಬದಲು ಕವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ಯುಗದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಡಿದ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳು, ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಕಿರೀಟ, ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆಗಳು, ರೋಮನ್ನರ ಕಿವಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದ ಕೊಂಬುಗಳು ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ವೇಷವಷ್ಟೇ. ಇಂದಿನ ರೈಫಲ್, ಟ್ಯಾಂಕ್, ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳಷ್ಟೇ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೀವು, ಮಾನವ ಜನರ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾರ ಹೃದಯಗಳು. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವಲ್ಲದ ನಿರ್ದಯತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೆಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
In this verse, the poet reveals the true face of war. The full-scale weapons, the wars, the bloodshed and the violence, instead of thinking of them as the violent events of the past, the poet sees in them many forms of the modern age. The hammers with which Jesus Christ was beaten, the crown made of thorns, the false accusations, the horns that were worn by the Romans, these are just disguises. The rifles, tanks, bombs and grenades of today are just that. Those who wielded all these were you, the strong hands and generous hearts of mankind. The poet here strongly opposes the fact that the ruthlessness, not the heart of man, is the real reason behind today's weapons of war. ಇರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರೋಧ ತಿಳಿಗೇಡಿತನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜೆ ಬಂದೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ದೈವಿರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಶಿಲುಬೆ. ಇಗರ್ಜಿ ಮಸಜೀದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ಮತಮತದ ಮತಿರಹಿತ ಹಠಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೇಳಕ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಕುರುಡುಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬಂದಿಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ, ದವಾಖಾನೆಗಳ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಾನವನ ಭಾವನೆಗಳ, ಧರ್ಮಗಳ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ತಿಳಿಗೇಡಿತನದನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ತಾತ್ಸಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿದ ಯೇಸು ದೈವಸನ್ನಿವೇಶದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದೈವಿಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಗರ್ಜಿ, ಮಸೀದಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆವರಣ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧರ್ಮಶೂನ್ಯ ಹಠಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ಸಂಚುಗಳು, ಸಂವೇದನೆಯ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತು ಬಿಡುವಂತಹ ಜೈಲುಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವ ಬದಲಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ. All these represent a world where spiritual truth is lost and institutional corruption thrives. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿನ ದಿವ್ಯತೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಯವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಸಹನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. In this verse, the poet depicts the duality of human emotions, religions, and power in a fiercely classical manner. In the line, "I will be your kingdom as long as I live," man shows his unwillingness to remain a slave to anger and ignorance throughout his life. Jesus, who ascended the cross, stands as a symbol of the divine presence. But the expression of that divine power in today's religious institutions such as churches, mosques, temples, and monasteries is only a facade. The godless dogmas that take place in the name of religion, the unjust legal conspiracies that take place in courts, factories, and police stations, the prisons that tear out the eyes of the senses, the rooms of hospitals that neglect instead of treating, all these represent a world where spiritual truth is lost and institutional corruption thrives. The poet here intensely expresses the unbearable state of this era, where the divinity of Jesus' cross has disappeared somewhere. ಮಾಹೆಗೊಂದಾವರ್ತಿ ಹಣತೆ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದಲಿತ ವಾಸದ ಸೋಗೆ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಶಿಲುಬೆಯೇರಿದ್ದಾನೆ ಜೀಸಸ್. ಅಸಂಖ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸುಗಳ ಹರಸಿ, ಶೋಷಿತರ ಕಂಬನಿಯನ್ನೊರೆಸಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕವಲುಗಳ ತೆರೆಸಿ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೈವಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಶೋಷಿತ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ದುರವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾದರಿ ಬೀದಿಗಳ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಹೀನಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಡತನದ ಅವಹೇಳನೆಯ ತಪ್ಪಿದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಶೋಷಣೆಯ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಸತ್ಯದ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಭವ್ಯ ದೇವದೂತರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶೋಷಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಪೌರುಷಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. In this verse, the poet entertains the divine presence of Jesus Christ through the plight of the oppressed and Dalit classes of modern society. Jesus Christ is simultaneously present not only in the magic of the wealthy, but also in the pits of the model streets, in the humble life of the Dalits. The poet describes Jesus as ascending the cross every day in that dark, oppressed darkness. But he shares the light of oppression,
spreads many Christmas as a kind of devotion that is not a festive celebration and opens new paths to truth. In this poem, the role of Christ is not as a majestic angel, but as a manly love figure who joins hands with the oppressed. ಸಾರಾಂಶ ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವತೆಯ ಆಳವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಕವಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಗಿರ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದಲಿತರ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ, ಶೋಷಿತರ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಶಿಲುಬೆಯೇರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ನೋವಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಾಹ್ಯ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳು, ಕೇಕು, ದೀಪ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರ, ಇವು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ವೇಷ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶೋಷಿತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಿ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾತನೆ ಈಗ ರೈಫಲ್, ಬಾಂಬ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಾಜವು ಈಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಶೋಷಿತನನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ದೇವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೀನಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಇರುವನು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಶೋಷಣೆಯ ಹೊರೆ ಹೊರುವವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಕಲನ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಮಾನವೀಯತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. Summary: The verses in these poems depict the cross of Jesus Christ not as a religious symbol, but as a profound symbol of humanity. The poets depict Christ not in opulent churches, but as a representation of the daily pain of being crucified in the dens of the downtrodden, in the lives of the oppressed, in unjust courts, and in the rooms of neglected hospitals. The external formalities of Christmas cake, lamp, plastic tree are just a disguise of beauty, but the real Christ is the love figure who wipes the tears of the oppressed. The suffering on the cross has now continued in the form of rifles, bombs, and tanks. The society that sacrificed Christ is still punishing the righteous and silencing the oppressed. These verses honestly question religion. God is not in the temple, but with the humble man. The cross of Christ resonates in the hearts of those who bear the burden of oppression every day today. This collection is not limited to religious sentiment, but sheds light on the need for humanity, justice, and compassion. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.